बहुत ही प्यारे बच्चों, अज तो आपां पत्तर शुरू करन जा रहे हैं। तो बच्चों जिवें आपां नूं पता भी पत्तर जिहड़े हुंदे ने ओह 3 प्रकार दे हुंदे ने। पहले तां निजी पत्तर जो आपां अपने रिश्तेदारां नूं भेजदे हां। दूसरी प्रकार दे पत्तर हुंदे ने वपारक पत्तर, जिहड़े कि आपां कोई खरीदो फरोख्त करदे हां ना, जो 12वीं जमात दे विच तुहानूं अगे ये दित्ते जाणगे। ते अज जिहड़े तुहाडे इत्थे पत्तर दित्ते होए ने बच्चों सरकारी पत्तर ने ओह, ते ओह तुसीं किसी अखबार दे संपादक नूं तुसीं चिट्ठी पत्तर लिखना है, ठीक है ना। तो सरकारी पत्तरां दा की हुंदा बच्चों, जिवें आपां कोई स्कूल दे विच पत्तर भेजना, किसी मंत्री साहब नूं पत्तर भेजना, या किसी तुसीं कोई कंपनी हस्पताल दे विच किते कोई नौकरी वास्ते या कोई पुछ गिछ वास्ते नंबर प्राप्त कुछ भी बच्चों जिहड़े सरकारी संस्थावां ने या प्राइवेट संस्थावां भी उन्हां दे विच शामिल ने, है ना। तो जिन्हां नूं तुसीं ये नहीं भी अपने रिश्तेदारां की तरह नहीं पत्तर भेज सकदे उन्हां नूं, ठीक है ना। तो ना ही तुसीं कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हुंदे हो जिथे, ठीक है ना। तुसीं रस्मी तौर पर भी मतलब पूरा तुसीं अपने विशा लिख के होर सारा पत्तर लिखना हुंदा। बच्चों ये पत्तर ये नहीं हैगा भी जिन्ना तुसीं आपां विचकार जिहड़ी चीज़ आपां उस ते बहुत जोर दे दिंदे हुंदे आ। तो पत्तरां दा मतलब ये हुंदा बच्चों भी तुसीं जो भी लिख रहे हो, ठीक है ना, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पैटर्न हुंदा है ना, ਜਿਹੜਾ हर एक निजी पत्तर लिखण दा ढंग होर हुंदा है, ठीक है। वपारक पत्तर लिखण दा ढंग होर हुंदा है, ते अपने ਜਿਹੜੇ आह पत्तर ने सरकारी पत्तर बच्चों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लिखण दा ढंग ਇਹਦਾ होर हुंदा है। सो ਆਪਾਂ हर किसी पत्तर ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ढंग नहीं बच्चों ਆਪਾਂ अप्लाई कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ फिर गलती हो जाएगी। जिथे कौमे लाने ने, बिंदी लाउणी आ, डॉट लाउणा, डंडी लाउणी आ, तो आपां नूं उत्थे ही लगाने पैणे ने, नहीं बच्चों अपना जो पत्तर ने अपने गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हुण तुहाडी उम्र इदां दी हो गई भी तुसीं समाजिक विषयां दे उपर किसी अखबार नूं पत्तर लिख सकदे हो, ठीक है। इस करके तुहानूं सिखाए गए ने बच्चों। इस नूं सिर्फ सिलेबस के तौर पर नहीं तुसीं लैणा हैगा, तो तुसीं ये सोचना है भी असीं भी किसी नूं पत्तर लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आपां सिलेबस के तौर पर लिख के सब कुछ भुल जाते हैं, ठीक है ना। हुण आपां शुरू करते हैं बच्चों सेवा विखे तो। सरकारी पत्तर का पैटर्न है ये, ठीक है। तो इदां ही तुसीं सरकारी पत्तर लिखने होणगे, चाहे कोई भी पत्तर आ जाए बच्चों, शुरुआत इन्हां दी एड्रैस तक इदां ही होएगी। जिवें सेवा विखे, संपादक जी तो बाद कौमा लाउणा है, रोज़ाना चढ़दी कला कौमा, किसी भी चीज़ के नाम नूं उपर कौमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बंद करना हुंदा, ठीक है ना। तो जिन्हां नूं आपां छुट मरोड़ी भी कह दिंदे हुंदे आ, जिहड़े उपर वाला कौमा हुंदा, फिर आपां पटियाला, ठीक है ना, तो डंडी ये पाउणे बहुत जरूरी ने। इस तरह ही सारे पैटर्न नाल तुसीं लिखोगे। जे तुसीं ये गलत करता बच्चों तुहाडे नंबर कट्टे जाणगे, क्योंकि पत्तर दे विचों नंबर इदां नहीं मिलणगे जो विचकार 'च तुसीं लिखिआ, ठीक है। उपर एड्रैस दे होर नंबर हुंदे ने, विचकार होर हुंदे ने। इस तरह ही तुसीं सारे लिखने ने, है ना। विशा फिर देना, क्योंकि देखो अपने रिश्तेदार तो अपने प्यार नाल पत्तर पढ़नगे, उन्हां नूं तां सारी गल समझनी है। हुण देखो जे तुसीं किते भी अखबार 'च पत्तर भेजदे हो बच्चों, तो उन्हां कोल इन्ने काम हुंदे ने भी तुहाडा पत्तर पूरी चंगी तरह नहीं समझते। बाकी उन्होंने फाइलां अलग अलग बनाईआं हुंदियां ने, अलग अलग विभाग हुंदे ने, तो तुसीं जिहड़ा विशा लिखोगे विषे नूं देख के वो अलग फाइल दे विच अलग इंसान कोल वो पत्तर चला जाएगा। इस करके विशा लिखना बहुत जरूरी है। पेपर नूं देखांगे तो इसका नंबर भी है, ठीक है ना। सेवा विखे संपादक जी रोज़ाना चढ़दी कला पटियाला, ठीक है। तो कोई भी अखबार तुसीं दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अगे आ गया श्रीमान जी। फिर आपां अजकल सड़कों उत्ते दुर्घटनावां जिहड़ियां वध रहीआं ने, बहुत दुर्घटनावां हो रहीआं ने। कुछ लोग इसका कारण सड़कों की मंदी हालत अते वध रहे ट्रैफिक नूं गिणदे हन, ठीक है ना। पर मैं एक दुर्घटना का जिक्र कर रहा हाँ। इस विच मैनूं जापदा है कि मनुख की बेसमझी ही वड्डा कारण है। बच्चों तुसीं अपने हिसाब नाल भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं तुसीं जो किताब दे विच लिखिआ तुसीं अपने हिसाब नाल भी इसनूं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आपां उदाहरण के तौर पर इसनूं लै लैंदे हां। मैं अपने मोटरसाइकिल उत्ते खरड़ तो मोरिंडे जा रहा सां। मैं बिल्कुल खब्बे हत्थ सड़क के किनारे ते मोटरसाइकिल चला रहा सां। अचानक पिछों जोर जोर दे हारनां दी आवाज़ आउणी शुरू हो गई। मैं डर के अपना मोटरसाइकिल कच्चे रस्ते उपर कर लिया। मेरे ठीक है ना, मेरे नेड़े दो बसां बहुत तेज़ रफ्तार नाल बराबर बराबर लंघीआं, क्योंकि लगदा सी जिवें दोहां बसां विच दौड़ मुकाबला हो रहा होवे। मैं जदों ठीक है घड़ूएं पिंड, कोई भी पिंड हो सकता बच्चों, कोल पहुंचिया तो चीक चिखाड़ा पिया होया सी। एक बस खब्बे खेतां विच उल्टी पई सी ते दूजी बस सज्जे टाली नाल टकरा के खड़ी सी। सड़क उत्ते एक ट्रैक्टर भी उल्टिया पिया सी। पिंड दे लोकां ने सवारियां नूं बसां विचों बाहर कढ़िया। सवारियां दा जानी नुकसान तां नहीं होया, पर सख्त सट्टां जरूर लगियां सन, ठीक है। टाली नाल टकराई जिहड़ी बस सी उहदे ड्राइवर दीयां सट्टां काफ़ी गंभीर सन।
ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਸਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੜ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਨੀਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਖਬਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੌਮਾ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੌਮਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੌਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਮਿਤੀ ਲਿਖਤੀ, ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੌਮਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਬੱਚੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕੌਮਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰੀ ਪਿੰਡ ਭੋਮਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਰੱਟੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਟੇ ਪੁੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿਤਰੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚੋ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਤਾਂ ਫਿਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਥਾਂ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜਾਪਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੜਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੁਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਬਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟ ਉਹ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਗਸ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਨੌਬਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਸਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਿਖਣਾ, ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੰਡੀ ਪਾਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮਿਤੀ ਲਿਖਤੀ। ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਲੰਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਈ ਅਚਾਨਕ ਬਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੜ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪਟੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਘਿਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ GT ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟੋ। ਕਦੋਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ, ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਗੁਰਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਖੇ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬੱਚੋਂ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਿਸ਼ਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਲਮ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ
ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਕੈਸਟਾਂ, ਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰੋਏ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ, ਉਕਸਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਭੜਕੀਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਏ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੱਜਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ, ਕੌਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੌਮਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਲਿਖਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018, ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿਤੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਦੇਤਾ ਬੱਚੋ, ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖੋ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖੋ। ਦੇਖੋ, ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ।
इन्हां बोर्डां उत्ते कुछ लोकां ਵੱਲੋਂ भिन्न-भिन्न किस्म ਦੇ इश्तिहार ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕ ਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਿਪਕਾਉਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਓ, ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਬੱਚੋ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ, ਆਪ ਦਾ ਹਿਤੂ, ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਦੱਸਤਾ ਬੱਚੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਦੱਸਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਦਾ ਹਿਤੂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਬੇਗੋਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਤੀ ਦੱਸਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6 ਬੱਚੋ, ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ। ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ। ਅਖਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਖੋ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਵਧੇ, ਫੁੱਲੇ ਅਤੇ ਪਸਰੇ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਿੰਟ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਘੰਟੀ ਤਾਂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਜਾਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 5-500 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਬਾਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ 5-500 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਏ। ਗੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖੋ, ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਮ ਕਾਮ ਮਤਲਬ ਐਮ ਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਬੱਚੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੱਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮਿਤੀ ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 7। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ। ਅਪੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀਣ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਅਪੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਅਪੰਗ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਪੰਗ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਪਰ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਖੋਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ, ਹੋਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਣ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਹੀਣ ਹੋਏ ਅੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਸ, ਵੇਲ, ਕੰਮਅਕਲੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਚਰਣਹੀਣਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਪੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਪੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਜਾ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਬੋਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬੱਚੋ ਸਮੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੌਮੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ, ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ, ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਛੱਤਿਆ ਮਕਾਨ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਸੂਝ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੂਏਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ।
ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ, ਸੰਗਲ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਠੇ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਬੜ-ਵਾਹੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕੋ ਆਓ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਨੀ ਨੂੰ 2 ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਾਂਡੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ 3 ਮੱਝਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀਵ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬੱਚੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਟਣ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਧੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਬੱਚੋ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਥੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਪਰਾਂ 3 ਖਣ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਗ ਸੁਲਗਦੀ ਸੁਲਗਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਚੁਫੇਰੇ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਹਿਤ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਤੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਨਾ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਿਤੀ ਪਾਤੀ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ।